Hello बच्चों, how are you all? Hoping you are fine at home. As you all know that we have started the 11th class chemistry subject, chapter number 2, that is atomic structure. So far we have learned about the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. So we have learned the postulates, different postulates of Bohr atomic theory, means Bohr atomic model. So using these postulates, Bohr calculate the radius of different stationary orbits, Secondly, he calculate the energy of an electron associated with that particular orbit. And third, he explained about the spectrum of hydrogen atom and hydrogen like ions. So these are the topics of today's lecture. So first of all, we will find out the expression of radius of different stationary orbits in Bohr atomic model. So first of all, we will calculate this. After that, we will derive the expression for the energy of electron, and then we will discuss about the hydrogen spectrum. So for deriving the expression of radius of different stationary orbits, consider a atom. Let the charge on nucleus is positive. उसनो सी रिप्रेजेंट कितना करना Z into E. कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z है और न्यूक्लियस ते चार्ज प्रोटॉन करके ਹੁੰਦਾ तो प्रोटॉन ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਚਾਰਜ ਔਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ m और मान लो ਉਹਦੀ velocity tangential velocity ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ तो ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਨਲ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਦੀ velocity ਮੰਨ ਲਓ v ਔਰ ਇਹ orbit ਦੀ distance from the nucleus ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ r ਠੀਕ ਹੈ distance from the nucleus ਕਿੰਨੀ ਆ r। Write down the charge on nucleus is equal to Z atomic number of that element into charge on proton, so that is equal to Zd। तो ये obvious है positive charge होएगा। Secondly, charge on ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ -e ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕਹਾਂਗੇ ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ। So Coulomb's force ਦਾ expression ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ it is directly proportional to the product of charge on two bodies। तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Ze ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ E ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ them ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ k ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट मतलब 9 into 10 raised to power 9 ठीक है। अगर यूनिट की गल करनी है क्योंकि फोर्स आ फोर्स के यूनिट होंगे आ न्यूटन ये मीटर आ मीटर इधर जाएंगे तो इत्थे मीटर स्क्वायर आ जाना क्योंकि आर दी यूनिट मीटर आएंगे डिस्टेंस
SI यूनिट मीटर, 2 मीटर स्क्वायर, और कूलम नीचे आ जाना तो ये आ गया पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ, ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ से रिवॉल्व कर रहा, क्यों सर्कुलर पाथ से रिवॉल्व कर रहा? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बच्चे एक्सप्रैशन तुसी फिजिक्स क्लास 11th ਵਿੱਚ ਵੀ करना है, मैं इथे लिख दिंदा एक्सप्रैशन किहदे इक्वल ਹੁੰਦਾ? mv² अपॉन r, और कूलम फोर्स जो है वो किहदे इक्वल आई? देखो k इंटू ZE² अपॉन R²। ठीक, सो बच्चे R ਨਾਲ R ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ V² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। V² ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ? ਦੇਖੋ m ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, k इंटू ZE² अपॉन m नीचे आ गया इंटू R। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। ठीक बच्चे, तो इन्हों नोट करो। सब तो पहला इन्ना नोट करन तो बाद नैक्सट मैं हुण उपर वाला सब तो पहला पोर्शन जिहड़ा है इहनूं रब कर देना। प्यारे बच्चों, असीं एक बोहर्स दा पोस्टुलेट पढ़िया सी, वो की सी? To this postulate, only those orbits are permitted whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जिथे h ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्लैंक्स कांस्टेंट ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ? ਦੇਖੋ v इज इक्वल टू ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣੀ ਆ? दिस v इज इक्वल टू ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ MBR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m ਤੇ r ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਣਾ, तो ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣਾ? n into h upon 2 pi m r, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ v² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਸੇ ਹੀ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਟ the value of v from equation 2 in equation 1 we get, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ? ਦੇਖੋ n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 into 2 4 pi स्क्वायर into m स्क्वायर into r स्क्वायर इक्वल टू किहदे इक्वल आ? k into z into e स्क्वायर अपॉन m into r, अपॉन m into r। ठीक है, सो हुण तुसीं इत्थों r ਦੀ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ r ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ r ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, r ਇਸ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ n ਸਕੁਅਰ h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर इंटू k इंटू z इंटू e स्क्वायर। ठीक है जी, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जिहड़ा आ वो इस एक्सप्रेशन दे नाल असीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सिर्फ तुसीं इत्थे n दी वैल्यू पुट करनी है, बाकी h m पाई k z
E ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। nth ऑर्बिट च मतलब पहले ऑर्बिट च फाइंड करने हैं तो n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, अगर सेकंड ऑर्बिट दे विच फाइंड करनी है तो n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। ठीक है, सो अगर हुण असीं गल करिए कि फर्स्ट हाइड्रोजन एटम लई फॉर हाइड्रोजन एटम ਇਹਦੇ ਲਈ रेडियस की वैल्यू की होएगी। सो रेडियस का एक्सप्रैशन क्या है ना, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हुंदा 1, एटॉमिक नंबर कितना हुंदा 1, तो तुसी इस थर्ड इक्वेशन दे विच इत्थे z की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है 1, तो एक्सप्रैशन क्या है ना n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k इंटू e स्क्वायर। सो अगर हुण तुसी इत्थे सारियां वैल्यूज पुट करदे हैं, देखो इत्थे साइड ते तुसी वैल्यूज लिख लो, h दी वैल्यू जिहड़ी आ हुंदी 6.63 into 10 raised to power -34 जूल सेकंड। ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना 9.11 into 10 raised to power -31 kg, और k इत्थे की आ k कांस्टेंट हुंदा, k दी वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसदी वैल्यू है 9 into 10 raised to power 9। ठीक है, और यूनिट तुहानू दस ही दिते ने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और केड़ा एक्सप्रैशन लग गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इहदी वैल्यू कितनी आंदी 1.609 into 10 raised to power -19 कूलम। अगर तुसी ये सारियां वैल्यूज इत्थे पुट करदे आ, पाई दी वैल्यू सारियां नू पता 22/7 ਜਾਂ फिर 3.14 तुसी ले सकदे आ। ठीक है, n नू फिर आपां एज इट इज रहन देना नाल, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ 0.529 into 10 raised to power -10 n स्क्वायर, क्योंकि n ਨੂੰ ਅਸੀਂ एज इट इज लिखਿਆ। ठीक है, और यूनिट ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ n स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर साइड ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਗਸਟ੍ਰॉम ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 0.529 n स्क्वायर आंगस्ट्रॉम। तो ये बच्चे आ गया बोहर रेडियस का एक्सप्रैशन। ठीक है, इन्नी गल है बस, आ एक्सप्रैशन ए भी और ए वैल्यूज जिहड़ी है वो याद रखनी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे विच ये क्वेश्चन भी आता है कि आर जिहड़ा बोहर रेडियस का एक्सप्रैशन जिहड़ा वो किहदे इक्वल हुंदा, ते तुसीं n दी वैल्यू 1 पुट करदे आ तो जिहड़ा फर्स्ट ऑर्बिट दा रेडियस ओनू r1 लिखांगे, किहदे इक्वल आऊगा 0.529 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इनू बच्चे की कहते हैं याद रखना, दिस इज नोन एज बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस पहला जिहड़ा रेडियस है इनू बोहर्स रेडियस बोलते हैं। ठीक, उस तो बाद n दी वैल्यू 2 पुट कर देनी है। ठीक, सेकंड ऑर्बिट दा रेडियस आ जाना 0.529 इंटू इथे 2 पुट करूंगे तो 2 into 2 4 आ गया, क्योंकि n स्क्वायर आ तो 2 into 2 4। ठीक है, 4 नाल मल्टीप्लाई हो जाना, तो ओदी रेडियस दी वैल्यू हुणे की आ वधूगी कि घट रही आ, ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ऑब्वियस आ सी जिद्दां जिद्दां रेडियस आ न्यूक्लियस दा फर्स्ट ऑर्बिट ਇਹਦੀ न्यूक्लियस तो डिस्टेंस ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ r1 ਕਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ऑर्बिट, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ऑर्बिट हो गया, ਇਹਦੀ न्यूक्लियस तो डिस्टेंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ r2। ठीक है, सो ऑब्वियस आ r2 इज ग्रेटर देन r1 एंड सो ऑन। अगर थर्ड दी कढनी है तो उथों फिर थर्ड दी फाइंड कर सकते, फिर फोर्थ फिफ्थ इदा कंटिन्यू है चली जाना। ते बच्चों एक गल होर है, अगर तुसी ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम, अगर तुसी हाइड्रोजन लाइक एटम्स की गल करते हैं उत्थे फिर Z दी वैल्यू जो है ये फिर 1 की जगह तुसी सिंपल इत्थे Z लिख सकते हैं, मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज, एटम लाइक स्पीशीज। सो हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज का मतलब की है, लाइक हाइड्रोजन दे कोल एक इलेक्ट्रॉन है कि होर कोई स्पीशीज आयन की फॉर्म दे विच जिन्हां कोल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ। जिद्दां देखो हीलियम आ, हीलियम दे कोल की मान लो हीलियम दा एटॉमिक नंबर 2 हुंदा, 2 इलेक्ट्रॉन हुंदे दे विचों एक रिमूव कर दो तो की है H1 पॉजिटिव, तो ओदे कोल भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाऊगा। इदां लिथियम 2 पॉजिटिव। ठीक है,
तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਲਾਈਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Z ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੂਗੇ Rn equal to 0.529 n square upon Z Armstrong ठीक है ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚੈਪਟਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਔਰ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਐਨ ਆਰਬਿਟ ਇਨ ਬੋਹਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ heading is energy of an electron let the total energy of an electron in nth orbit so nth orbit ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈ En ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ En ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ total energy is the sum of ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ potential energy plus kinetic energy ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ potential energy plus kinetic energy total energy of electron is the sum of potential energy and kinetic energy ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਓ ਅਸੀਂ kinetic energy ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਔਰ potential energy ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ तो kinetic energy ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ half mv square ਠੀਕ और ਬੱਚੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ mgh तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ k z e square upon r ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ k ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ z into e मतलब charge on nucleus into charge on electron revolving around the nucleus ਤੇ ਉਹਦੀ distance from the nucleus ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ mv ਦੇਖੋ mv ਸਕੁਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ kinetic energy ਵਿੱਚ तो v ਸਕੁਅਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੀ v ਸਕੁਅਰ = z e k z e ਸਕੁਅਰ upon r m ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ तो v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਈ ਸੀ तो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ m 1/2 ਇਹ m v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ z k z e square upon r m ਠੀਕ ਹੈ तो m ਨਾਲ m ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ k z e square upon r ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/2 k z e square upon r minus k z e square upon r ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਆ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ -1/2 k z e square by r so this is the expression for energy of electron in nth orbit तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ +2 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। तो फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਿੱਤੀ ਸੀ। तो r ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਸੀ, n ਸਕੁਅਰ h ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 4 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ m into k into z into e ਸਕੁਅਰ। तो ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। तो इस एक्सप्रेशन ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਦੇਖੋ En ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਂਦਾ -1/2 into k into z ਸਕੁਅਰ z into e ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ, ਹੁਣ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ n ਸਕੁਅਰ, ਅਸੀਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ n ਸਕੁਅਰ h ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਆਣੀ ਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੁਣ 4 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ m into k into z into e ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਮਨ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ e ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਵੀ e ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇਹ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜਾਣਾ, z into z ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋਗੇ then ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇਖੋ en is equal to ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਆ ਔਰ ਇੱਧਰ 4 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 4 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -2 into k ਸਕੁਅਰ ਵੀ 2 ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ठीक, z स्क्वायर भी 2 टाइम आ गया इनटू पाई स्क्वायर, ठीक। उस तो बाद m 1 टाइम आ रहा, ठीक है। सारे इकट्ठे करने हैं, बस और कुछ नहीं करना तुसी, m, ठीक। k स्क्वायर भी लिख लिया ਅਸੀਂ e रेज़ टू पावर 4, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ n ਸਕੁਅਰ into h ਸਕੁਅਰ, n ਸਕੁਅਰ into h ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫॉर ਦੀ એનર્ਜੀ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਨ nth orbit of Bohr atomic model। तो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5th ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 3.14, ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। z ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, तो ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਫॉर हाइड्रोजन एटम इट विल कम टू बी 1। और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना ਹੁੰਦਾ 9.11 into 10 raised to power -31 kg। इलेक्ट्रॉन चार्ज ਤੇ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1.609 into 10 raised to power -19 कूलम, ठीक। और k ਦੀ ਵੈਲਿਊ, k ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, प्लैंक्स कांस्टेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6.63 into 10 raised to power -34 ਜੂਲ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ। तो ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ En ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਂਦੀ 21.79 into 10 raised to power -19 जूल पर एटम, ठीक है, डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। हुण सानू पता जेड़ा 1 जूल आ, 1 जूल ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे बराबर हुंदा। 1 जूल बेसिकली इज इक्वल टू 6.24 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ
En is equal to minus 13.6 divided by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है जी। और अगर तुसी इहनू फर्दर किलो कैलोरीज में चेंज करना तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल पर मोल इथे लिख लो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ En is equal to, ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ En is equal to minus 313.6 divided by n square किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है बच्चों। और किलो कैलोरी ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਊਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ 1 किलो कैलोरी ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 184 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 4.184 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, तो ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। सो ਇਹ ਲਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, तो प्लीज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। सो दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इथे n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो आई थिंक ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। तो ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ? फाइनल एक्सप्रेशन है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है। z हाइड्रोजन एटम की गल करते तो z की वैल्यू ऑलरेडी ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। तो ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 1। ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ तो इत्थे फर्स्ट ऑर्बिट दी एनर्जी कितनी आ जानी -1312 किलो जाउल पर मोल। फर्स्ट ऑर्बिट केड़ा? ए वाला। ठीक है। तो इहदी एनर्जी नु असीं की लिखांगे E1। इत्थे n दी जगह की आ जाएगा 1 आ जाएगा फर्स्ट लेवल। सेकंड n दी वैल्यू 2 पुट कर दो E2 तो यानी 1312 डिवाइड बाय 4 किलो जाउल पर मोल। 4 ना इनू डिवाइड कर देना तो ये लेवल आ गया थर्ड लेवल। ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋ ਔਨ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 * 2 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 9। ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਲੈਵਲ ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ nth ਲੈਵਲ। ਜਦੋਂ nth ਲੈਵਲ ਦੀ nth ਮਤਲਬ nth ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਵਲਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਵਲ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ -1312 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। तो ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ तो ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ 0। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ nth ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਹਰ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ nth ਲੈਵਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 0। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਨੇ ਆ ਉਹਦਾ એનર્ਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। 0 ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਮਤਲਬ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ
why the energy of an electron in nth orbit is negative? ਕਿਉਂ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? 0। ਹੁਣ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਛੱਡਣੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। 0 ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ 네ਗੇਟਿਵ। तो इस करके इथे इलेक्ट्रॉन ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। तो 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ એનર્ਜੀ 0 ਆ ਰਹੀ। अगर ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। अगर એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੇਗਾ तो रेडिएट हो रही है, इट मींस एनर्जी डिक्रीज करती पई इलेक्ट्रॉन दी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता पिया। जे वो डिक्रीज कर रही है तो 0 तो डिक्रीज दा मतलब 0 तो लेफ्ट साइड ते नेगेटिव नंबर्स हुंदे आ, इस करके इलेक्ट्रॉन दी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है। सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोहर्स रेडियस बारे भी ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਹਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਉਸ ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਹਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।